Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa karabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqami sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imami Abi Yazid Al-Bastami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani wa Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismah وخصوصا إلى رؤية سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحدر سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن سيدنا الحبيب علي أمير حبيب عبد الرحمن بن محمد السوار بن عبد الله بن أبي بكر العيد السلام سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيد السلام سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس سيدي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العين سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب التاريخ سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدل صاحب الورد سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين صاحب شيخه سيد الشيخ السلام سيد الشيخ سيد الحسن خصوصا إلى رؤي سيدي ومرشدي ومربي رؤي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز الواهي جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أولئك المتقين من أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر وجهك الكريم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وقد اندرس بالكليات علمه وعمله لغفلة الخلق عن أنفسهم واشتغالهم بزخارف الدنيا
Waqad istaqsayna dzalika kullahu fi kitab Ihya'i Ulumiddin fi rub'il muhlikati wa rub'il munjiyati. Walakinna nuhazziruka al-ana salasan min khaba'isil qalbi wa hiyal ghalibatu ala mutafaqqihatil asri lita'khudha minha hasraka fa innaha muhlikatun fi anfusiha wa hiya ummahatun li jumlatin minal khaba'isi siwa wa hiya al-hasadu war-riya wal-ujbu. Waqad dan sungguh indarasa sudah terhapus bil kulliyati secara keseluruhan, ilmuhu terhapus ilmunya, wa amaluhu dan amalnya, li ghaflatil khalqi karena lupanya makhluk, an ambusihim dari diri mereka, wa istighalihim dan sibuknya makhluk bizakharifid dunya dengan perhiasan-perhiasan dunia. Maksudnya yang lewat dijelaskan bahwa semua berasal dari hati. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota. Apabila hati itu rusak, maka akan rusaklah seluruh anggota. Maka intinya adalah bersihkanlah hati kita daripada sifat-sifat yang tercelah. Namun dalam rangka membersihkan hati daripada kotoran-kotorannya itu butuh waktu yang panjang. Dan jalan untuk mengobati daripada kotoran hati itu adalah ghamidun, sulit. Nah, sedangkan ilmunya waqad indarasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu, dan sungguh sudah terhapus secara keseluruhan ilmunya, ilmu pembersih hati, wa amaluhu dan amal pembersih hati. Mana sudah butuh waktu yang panjang, mana mengobatinya itu sulit, ternyata ilmunya dan amalnya pun sudah terhapus. Sudah terhapus. Kenapa yuk? Karena contoh kitab-kitab pejenah, kitab yang membicarakan masalah ahwalul qalbi itu jarang. Kitab yang membicarakan tentang keadaan hati, tentang sifat-sifat hati yang terpuji dan sifat hati yang tercela, itu kada banyak. Setelah itu banyak lagi yang dihapus dan dibuang. Apalagi kita zaman sekarang dulu. Itu periodenya setelah yang berkuasa itu Wahabi. Maka di negeri Haramain, kitab Ihya Ulumiddin, kitab Dalailul Khairat, dan kitab-kitab yang berbaukan tasawuf, apalagi yang disebut dengan tasawuf falsafi, itu dilarang. Kalau ada, dibuang, dibakar. Dibuang ke laut, dibakar dia. Ini zaman Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu dan amal tentang ahwalul qalbi itu sudah terhapus. Kenapa? Karena memang manusia mengabaikan. Li ghaflatil khalqi, karena lupanya makhluk,
an anfusihim, dari diri mereka sendiri. Makhluk sudah lupa. Makhluk sudah, manusia sudah mengabaikan tentang diri mereka sendiri. Kadang mereka larut dengan ilmu yang lain. Kok kenapa larut dengan ilmu teknologi? Kenapa larut dengan ilmu alam? Kenapa larut dengan ilmu-ilmu yang lain? Kenapa sudah tidak memperdulikan ilmu tentang diri? Ilmu tentang hati. Yang ramai dibicarakan cuma ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bahasa, ilmu fikih. Mereka lupa. Mereka lupa ilmu qulub, ilmu hati. Ini yang jadi masalah. Apalagi sekarang tambah serangan dari kelompok orang-orang yang tidak senang dengan ilmu tasawuf. Siapa? Orang Wahabi. Mereka benci dengan mutasawwifin, orang sufi. Mereka benci. Jangankan menelaah kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mereka benci dengan ajaran itu. Ya toh kalau mau mengkaji juga paling mengkaji kesalahannya. Biar paham deh, orang Wahabi itu benci dengan ilmu tasawuf. Dan mereka benci dengan orang-orang sufiyah. Orang-orang sufi. Kenapa? Karena mereka mengatakan orang-orang sufi itu sukanya mengada-ada. Orang-orang sufi itu sukanya apa? Membuat bid'ah, sukanya kuburiyah, ke kubur. Zikirnya selalu zikirnya rakas, pejogit, pegeleng-geleng dan sebagainya. Itu ada di tasawuf aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bergerak. Itu ada caranya, ada dalilnya apa? Tapi bagi orang Wahabi ini adalah bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Nabi tidak pernah. Orang sufi biasanya ziarah ke kubur. Kenapa? Ada kalimat dalam satu kitab ya, dan di kitab-kitab lain itu sulit diterima, sulit diada. Tapi paham. Iza daka alaikumus sudur fa'alaikum biziaratil kubur. Itu kalimatnya gitu. Iza daka alaikumus sudur, apabila sempit dada kalian, sedih, susah hati dan sebagainya, fa'alaikum biziaratil kubur, maka atas kalian berziarah ke kubur. Kalau hati sedih, bawa aja ziarah ke kubur. Kenapa? Mengkubur bisa membuat senang? Bukan. Setidaknya orang begitu ziarah ke kubur, tuzakirukumul akhirat, bisa membuat ingat dengan akhirat, bisa membuat ingat dengan kematian. Bahkan kita diajarkan bisa mengambil berkah dengan al-mazur. Orang yang kita ziarahi itu para aulia Allah, para solihin. Dengan keberkahan mereka, sambil tafakkur, sambil mengingat kematian, sambil mengingat akhirat, maka dada ini mulai tenang sambil zikir. Iza daqa alaikumus sudur, apabila dadamu sempit, fa'alaikum biziaratil kubur, maka atas kalian lakukanlah berziarah ke kubur. Syarik banget Wahabi itu.
Orang wilayahnya sempit hati itu bohong baca Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Karena Quran itu syifaun lima fis sudur. Ini kenapa disuruh berziarah? Ngan cari kedai. Padahal salah. Kita itu berziarah ke kubur untuk mengingat mati. Mati itu mengingat mati disuruh Quran lah. Disuruh Quran. Kita berziarah ke kubur itu untuk mengingat akhirat. Mengingat akhirat disuruh Quran lah. Suruh Quran. Kita berziarah ke kubur itu membaca Quran lah. Baca Quran. Zikir lah. Zikir. Cuman tambahannya tawasul dan berkah para aulia Allah lengkap. Lengkap. Mereka kada paham, nang mereka lihat, nang mereka ada dalam jiwa mereka hanya su'uzan biqaumil muslimin, sangka buruk lawan orang-orang Islam, orang berziarah ke kubur, bertabaruk bil aulia, dikira atau diponis menyembah kubur. Mbah kadada orang menyembah kubur. Kelompok siapa yang berziarah tuh? Tasawuf Sufiyah. Maka ilmu ahwalul qalbi, ilmu tentang hati ini adalah ilmu tasawuf. Tasawuf kada ada di fikih. Kada nang masalah bid'ah, dada. Mulai bahari sampai sekarang, apabila majunya nang dibahas cuma bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Masa orang maulid masuk neraka? Yuk, orang maulid padahal masuk neraka lah karena bid'ah. Ya Allah. Di dalam maulid silaturahmi, di dalam maulid it'amut ta'am, di dalam maulid ada yang disebut dengan hablum minan nas, nang bagus. Di dalam maulid ada zikir, di dalam maulid ada sholawat, di dalam maulid ada doa, di dalam maulid ada membaca Quran, di dalam maulid ada ijtima'un nas bizikri. Berkumpul manusia berzikir, bahkan dibacakan riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mananya yang jelek? Tenang berjoget-joget, lain jangan melihat nang berjoget-joget. Neto. Makanya ada yang menyimpulkan pembacaan maulid dalam seluruh dunia nang terbaik itu adalah di sekumpul. Penuh adab, penuh tata krama, penuh kekhusyuan dan kehuturan. Ayo, mana ada? Masa nang kayak ini kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masuk neraka lililah. Mikir. Mikir. Wahabi mikir. Itu belajarlah ilmu ahwalil qalbi. Tapi itu orang sufi, orang-orang tasawuf, tazkiyatun nafsi, berusaha membersihkan diri. Lupa makhluk nih, lawan dirinya rupa. Nang diingatakannya bid'ah orang lain, dirinya sendirinya lupa. Kemudian wa istighalihim bizakhari fid dunya, dan sibuknya mereka dengan perhiasan dunia. Ya kah? Manusia sekarang berlomba-lomba rahmat berlomba-lomba nampak, berlomba-lomba mengejar zinatad dunia,
perhiasan dunia. Nang kada sepeda motor, inya berlomba-lomba. Nang kaya apa bisi sepeda motor. Nang kaya apa bisi rumah. Nang kaya apa bisi mobil. Nang kaya apa punya fasilitas-fasilitas nang nyaman. Itu aja nang ada dalam otak dan hati mereka. Mereka lupa tentang keselamatan diri mereka sendiri, maka hati mereka dipenuhi dengan hubbud dunya. Nah ini gara-garanya nih amal ilmu, amal untuk membersihkan hati itu jadi habis tuh. Nah sekarang yuk sadar nang terpenting dalam kehidupan kita ini. Mau dalam kehidupan bisnis rahmat teh, biar bisnis bagus. Mau dalam kehidupan ekonomi, biar ekonomi ini bagus. Mau dalam kehidupan politik, biar politik ini bagus. Mau dalam kehidupan demokrasi, biar demokrasi ini bagus. Mau kehidupan berbangsa dan bernegara, modal yang pokok adalah taharatul qalbi, bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu dulu. Bersihi hati dulu. Bilanya bersih hati, berdagang kada akan julas. Bila bersih hati, main politik kada akan julas, kada akan menipu, kada akan berbuat sifat munafik dan lain-lainnya. Pokoknya seberataan sumbernya hati. Yuk sudah kata Imam Ghazali, kitabnya ngalih tapi waqad istaqsaina dzalika, sungguh kami sebutkan, hanya bahasa kita istaqsaina itu kami puncakkan, kami tuntaskan, yang demikian itu tersebut ilmu ahwalul qalbi kullahu, semuanya fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dah tentang hati ini kami bahas habis dalam kitab Ihya Ulumuddin fi rub'il muhlikat, pada seperempat yang membinasakan, warub'il munziyat, dan seperempat yang menyelamatkan. Maksudnya dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tentang hati ini tuntas di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ketiga. Karena Ihya Ulumuddin itu berai 4 jilid. Jilid pertama bicara akidah, jilid kedua fikih dan rahasia-rahasianya, jilid ketiga adalah berbicara tentang hati. Ada ajaibul qalbi, ada keajaiban hati, ada rub'il muhlikat, seperempat yang membinasakan. Oh ini ada yang menyelamatkan. Belajarlah kitab Ihya Ulumuddin. Mudahan sempat mila di pondok kerada ramatai di manakah, usahakan belajar kitab Ihya Ulumuddin. Walakinna, tetapinya kami nuhazziruka al-an, menghati-hatikan engkau sekarang, salasan, 3 macam, min khabaisil qalbi, daripada kotoran atau keburukan hati. Namun kata Imam Ghazali, kami
cukup menghati-hatikan engkau 3 macam jenah. 3 macam ja. Nang 3 macam ini keburukan hati. Sebenarnya banyak. Kan al-awsaful mazmumah. Sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu banyak. Ada yang mengatakan 10. Hubbud dunya, riya, ujub, sum'ah, takabbur, hubbus syuhrah, anak terkenal, bakhil. Apa bahasa kita sum'ah. Sum'ah, ketujuh minta dengar. Hubbul madah, ketujuh dipuji. Syarhul ta'am wa syarhul maqam wa syarhul jah, ketujuh pangkat dan yang lain-lainnya. Namun kata Imam Al-Ghazali, kami cukup menghati-hatikan kalian, menghati-hatikan engkau 3 macam jenah daripada keburukan hati. Bila nang 3 macam ini bersih, yang lainnya selamat lah. Wah, patut nih kamu. Disimpulkan Imam Al-Ghazali. 3 nih aja nah. Ada sebanyak-banyak 3 nih aja. Karena nang 3 macam ini, wahiyal ghalibatu ala mutafaqihatil asri. Inilah yang terbanyak atas sifat nang buruk 3 macam inilah nang terbanyak nang kebiasaannya atas orang yang berilmu di zaman sekarang. Apalagi lah orang gede ilmu. Ala mutafaqqihatil asri, atas orang yang berilmu, orang yang belajar zaman sekarang. Litakhuza minha hasraka, supaya engkau mengambil dari yang 3 macam itu hazraka, kehati-hatianmu. Nah cukup hati-hati nang 3 macam sifat nang buruk ini. Jangan ada dalam hati kita. Kalau ada, berusaha kita hilangkan. Karena inilah sumbernya. Karena ini sumbernya. Fa innaha muhlikatun fi nafsiha. Fa innaha, maka bahwasanya yang 3 macam tersebut muhlikatun fi ambusiha, membinasakan. Pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu membinasakan. Hancur rahmatnya. Hancur. Binasa. Bukan hanya di akhirat, di dunia sendiri pun binasa. Nang 3 macam ini. Dan yang 3 macam ini, wahia ummahatun, ibunya. Wahia, dan iya, yang 3 macam itu ummahatun, ibunya. Melamun ibunya, rawatnya madang anaknya ya lagi ya. Kalau bek anaknya timbulan lah, ya ibunya tak. Li jumlatin minal khabaisi, ibu bagi sejumlah minal khabaisi dari kejahatan, keburukan-keburukan siwaha selain dia. Bahasa kita, dari 3 sifat inilah lahir sifat-sifat nang buruk yang lain. Apabila kita kawa menghilangkan yang 3 sifat buruk ini, maka nang lain-lain pun hilang. Tapi berat, biar tapi tahu pungkalanya. Yang penting pungkalanya itu. Lamun pungkalanya kita tahu, ini kawa konsentrasi ini aja. Nah pungkalanya 3 ini aja. Nah paling 3 macam itu wahiyah. Dan bermula ya al-hasadu. Yang pertama hasad. Nah hasad ini nang
pungkalanya ikam. Dalam Quran itu aladul khisam. Paling sulit dihilangkan. Sudah paham, Bik? Apa arti hasad, Bik? Ngerti sudah? Hati kada nyaman melihat orang lain senang. Hati senang melihat orang lain susah. Berat hati ketika melihat orang lain dapat nikmat. Rasa sempit hati ketika orang lain mendapatkan kegembiraan, nikmat dan kesenangan. Maka inilah sifat jilik yang banyak menghinggapi dada-dada manusia. Hatta sehingga orang alim sekalipun kena penyakit ini. Coba rasakan. Rasakan kam. Kawalah hati kam ikhlas nyaman. Contoh. Kam lawas mengaji, pintar, alim, dan seterusnya. Lalu si fulan hanyar mengaji, tapi nang dihormati orang, nang dimuliakan orang, nini kada ikam nyaman lah ikam. Padahal nang dihormatin ini mengaji gin kulir, tapi orang menghormatinya. Orang menghormatinya. Nyaman lah ikam, hati nyaman lah. Bila kada nyaman, hasad ada dalam diri. Nyaman rahman. Ikam alim di kampung. Pak alimnya di kampung ini datang pondokan nang hanyar belajar ini. Ternyata masyarakat menggandrungi inya bisa menjelaskan dan sebagainya. Nyamanlah ikam hati rahman. Nyamanlah. Bila kada nyaman, hasad itu ada dalam dirinya. Itu orang alim. Itu orang alim. Bila orang di komplek hidup banyak kayak ini, melihat orang di sebelah rumah nukar mic, nah busuk dada, rasanya sak, ada lawas pulang di sebelah nukar mobil, nah maka seorang bahasanya nampak laki berpangkat kapolsek, orang itu kada nampak polisi juga bawahan pangkatnya rendah, nyaman lah. Tapi ini bercari atau warisan ada, nyaman deh. Yo, itu nang di komplek, nang pedagang bang sama aja juga, nang pejabat sama aja juga. Makanya sifat hasad inilah yang sekarang ini banyak menghinggapi dalam diri dada manusia. Hatta orang alim. Nah sekarang kita pikir, Imam Ghazali hati-hati jangan kena sifat hasad. Caranya belajar ilmunya. Gampang. Sadarkan diri, hidup ini nasib dan ketentuannya berbeda. Mungkinkah Taufik sama nasib dan ketentuannya lawan rahmat sama? Kada mungkin. Orang batatai toko nang dicari sama rajaki. Caranya sama, berjualannya barangnya sama, tapi takaran rezekinya beda. Kenapa? Karena takaran rezeki itu dari Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ujar Allah, kami sudah mengkapling-kapling, membagi-bagi nasib dan takaran hidup manusia. Sudah ditentukan. Nah sadar diri kita,
Oh itu Allah Ta'ala nang memberi lawan inya, nang ketentuan nasib dirinya kayak itu. Allah memberi aku nang kayak ini, alhamdulillah. Oh si fulan dilebihakan Allah Ta'ala penghormatan manusia kepada dirinya, kecintaan manusia kepada dirinya, padahal ilmunya tidak seberapa. Am tahsudunan nasa bima faddalallahu ba'dan ala ba'din. Am tahsudunan nas. Apa kalian mengiri manusia? Apa kalian menghasad manusia bima faddalallah, dengan sebab Allah yang melebihkan ba'dan ala ba'din, sebahagian mereka atas sebagian. Itulah Allah melebihkan dirinya daripada aku, alhamdulillah. Kawan dihormati orang, kawan diberi kelebihan oleh Allah. Nang ketiga, apa untungnya kita hasad? Ada untungnya? Danda. Rahmat, ada untungnya hasad? Danda. Malah muhlikatun bi ampusiha, merugikan dirinya sendiri, nyasak. Ya kada? Kada kau guring memikirkan orang sebelah rumah aja. Kenapa dipikirkan orang yang dipikirkan ini mengaruh goreng gara-gara orang sebuah rumah atau orang sebelah rumah menukar sepeda motor enmik. Nah, mikirakan, kenapa mikirakan? Itu ngarannya muhlikatun bi ampusi, dirinya seorang dibinasakan. Nah itu aja, 3 hal itu pikirkan. Tapi ternyata sulit ya. Kadang kita kada sadar. Kadang Pak, pertama kada belajar, nang kedua nang belajar kadang kada sadar. Ingat akan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum am tahsudunan nasa bima faddalallahu ba'dan ala ba'din. Nang ketiga, napa untungnya hasad? Nang ada cuma merugikan. Ruginya napa? Dada menyasak, amal habis. Al-hasadu ta'kulul hasanan kama ta'kulun naru al-hataba. Yalah rahmat. Al-hasadu ta'kulul hasanat. Hasad itu memakan kebaikan yang kita kerjakan habis. Amal-amal yang lewat kita gawe itu habis. Secepat kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api memakan kayu gering. Setomat habis. Nah itulah. Rugi, batang tubuh nyasak, amal habis, rugi. Iyalah, coba kita lihat, iyalah hasad nang iyanya, hasadan min indihim. Kalau wawane, kalau hasadan min indihim. Jangan-jangan hasad nih. Waria. Yang kedua ria. Ria apa? Tolabul mahmadah indan nas. Hendak minta puji. Dalam hati nih, hasil kakadaka. Cuma hati nih hendak minta puji, hendak disambat orang baik. Iya sama ria. Nah, ini penyakit yang kedua. Usahakan jangan dihinggapi ria. Bila ada ria, bohongi. Kayak apa caranya? Ya ilmu tadi. Mungkin karena kita ada belajar. Tapi sudah kalau asal muraqabah aja. Orang minta puji itu biasanya karena merasa baik. Mun kada merasa baik, kenapa minta puji seorang baik kada? Nah ya Allah, rupa kada baik, amal kada baik, maulah minta puji.
Nah, kesempurnaan itu milik Allah, kekurangan milik kita. Yalah, maka Allah lah yang layak dipuji, bukan diri kita. Ria. Yang ketiga, wal ujbu. Ujub. Apa ujub? Bangga diri. Bangga diri lawan ilmu, bangga diri lawan ketampanan dan kecantikan, bangga diri lawan turunan, bangga diri lawan kekuatan, bangga diri lawan kekayaan, bangga diri lawan pangkat, bangga diri lawan suku, bangga diri lawan banyak berisi pengikut atau murid. Nah, jadi bahaya rahmatnya bila orang banyak berisi apa bahasa orang ini tak follower. Lain follower. Jadi YouTube dan lainnya banyak berisi namanya fans. Wah. Jangan-jangan nih Rahmat nih banyak pennya nih. Ujar aja seorangnya nah, tapi followernya nah banyak tau lah. Ya kan? Apa aku jarna? Ini tuh haji dibanggakan aku sekali like jarna ya, lain like aku nah 1 juta. Jadi duit kan dah like nih tuh hal lain orang di YouTube jadi duit. Ya ini nangaran ujub, dia ini ujub, bangga diri, padahal pada kita nek apa rahmat mbah dunia batehe mulai ujung rambut tibak lawan tahi aja, tahi telinga, tahi mata, karak hidung, tahi gigi, tahi pusat, mulai ujung rambut sampai ke bawah tahi aja. Kalau nang dikandung tahi juga. Kenapa nang dibanggakan? Rupa cantik, tampan, musi ada rubuh karena pakori uangnya habis ke bawah lagi. Iya. Bangga diri lawan amal ibadah jangan kamu rahmatnya. Ya rasa aku parajinnya beribadah. Pokoknya mulai maghrib sampai isya sepondokan aku aja. Iya garang, iya ajar guring. Maksudnya biar bujur, kada pantas bangga diri. Ingatakan apapun yang kita miliki, nang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Banyak berisi ilmu barian Allah, ibadah barian Allah, tampan barian Allah, sugih barian Allah, kuat barian Allah, turunan barian Allah, banyak berisi santri, banyak pengikut, banyak pengagumnya, pemberian Allah. Kadada sedikit pun yang layak kita banggakan, karena tetap kita dalam satu kalimat manusia kekurangan, yang sempurna itu adalah Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, fajtahid fi tathhiri qalbika. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau fi tathhiri qalbika, dalam membersihkan hatimu, minha, dari yang 3 macam tadi. Nah, di samping kesadaran ilmu, barasihi lawan zikir, barasihi lawan baca Quran, barasihi lawan sholawat. Pahamlah. Lalu
pembersihan itu alatnya dua, ilmu lawan ibadah. Ibadahnya banyak sholawat aja bersih, asal sholawatnya minimal 1000 aja rahmatnya, insya Allah bersih, insya Allah. Apalagi sampai 5.000, 10.000, ya Allah bersih dia. Kenapa? As-salatu alayya tuhratun, kata Nabi. Sholawat lawan aku itu pembersih. Nih nang ria ujub semuanya kayak bejer caranya bersih. Samut satu ilmu dulu. Kedua ilmu tuh pungkalanya ria. Nang kedua adalah ibadah. Di antaranya ibadah yang pokok membersihkan hati itu adalah salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tuhratun. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alayya tuhratun. Salawat lawan aku itu adalah pembersih. Paham, Bet? Nah, sungguh-sungguh habis. Kemudian fa'in qadarta 'alaiha fata'allam kaifiyatal hazri min baqiyatiha ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah.